हेलो गाइस, आप कर रहे थे कंपाउंड इंटरस्ट का टॉपिक जी। लास्ट वीडियो कुछ टाइप्स आप कंपाउंड इंटरस्ट दी कर लिया। अज आप करांगे जी, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरस्ट एंड कंपाउंड इंटरस्ट। इसका मतलब की है जी, मतलब की है भी जे मैं किसी कोई पैसे आधार दिना जी, मतलब मैं किसी 1000 रुपया आधार दिना तो मैंने जिवें 2 साल की दिते तो 2 साल का मैंने कंपाउंड इंटरस्ट कितना मिलूगा तो वह सिंपल इंटरस्ट मैंने कितना मिलूगा। तो इन्होंने दोनों जे आप ठीक है डिफरेंस करिए तो किन्ने का डिफरेंस मिलूगा, किन्ने रुपये का आप फर्क पऊगा भी जे मैं सिंपल इंटरस्ट देना या कंपाउंड इंटरस्ट देना। ये फर्स्ट हम करते हैं यानी क्लियर सुन दी डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरस्ट एंड सिंपल इंटरस्ट ऑन रुपीज, ठीक है, 10,000 फॉर 3 ईयर्स एट 5%। कहना जी प्रिंसीपल अमाउंट कितना जी 10,000 रुपये आप 3 साल ही देने हैं जी 5% पर एनम। तो कितना डिफरेंस होगा जी कंपाउंड इंटरस्ट ते सिंपल इंटरस्ट। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢੀਏ ਫਿਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੱਢੀਏ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਵੀ 10000 ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 3:1 ਰੇਸ਼ੋ 5% ਕੱਢਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ 10000 ਦਾ 5% ਆ ਗਿਆ ਜੀ 500, 500 ਦਾ 5% ਆ ਗਿਆ ਜੀ 25 ਤੇ 25 ਦਾ ਜੇ 5% ਕੱਢੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 125/100 ਤਾਂ 1.25 ਆ ਗਿਆ। 1.25 ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਆ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 75 ਪਲੱਸ 1 ਨੂੰ 1.25 ਤਾਂ 1 ਐਡ ਹੋ ਗਈ 76.25 ਰੁਪੀਸ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ, आपने कटना सी डिफरेंस जी कला कंपाउंड जी, जो कंपाउंड कटना होता टोटल सी जी, ठीक है, आप डिफरेंस कटना सी जी जो कंपाउंड जो सिंपल इंटरस्ट माइनस करता तो की रहेगा जी अपना जो अपने ठीक है पूछा सी डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरस्ट एंड सिंपल इंटरस्ट। इसका सैकंड सम देख लो जी। Second, the difference between the compound and simple interest on a certain sum of money at 4% per annum in 2 years. In 2 years, is 10. What is the sum? What is the sum of money? देखो जी की कह रहे हैं हम अपन और कह रहे हैं ये डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरस्ट ऑन ए सर्टेन सम। सर्टेन सम मींस अपन प्रिंसिपल अमाउंट दिता नहीं, वो कहना कुछ रुपया ते 4% पर एनम नाल जी 2 सालां च ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 110 ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਸਟ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇੱਕ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਮ ਸੀ ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब 4 वेरिएबल ने चारे बारी सिखांगे जी ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਮੈਥਡ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚ 2-3 ਮੈਥਡ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਮੈਂ 100 ਦਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਐਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ 100 ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ 1% ਲੈ ਲਾਂ ਜਾਂ 2% ਲੈ ਲਾਂ। 100 ਦਾ 2% ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਰੁਪਏ ਨਾ, 2 ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜੇ 2% ਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ P ਹੈ ਜੀ, जितो फार्मूला बने पे ना, फार्मूला देखो P है जी, P प्रिंसिपल है जी। जे P का मैं R% ले ला जी, P का मैं R% ले ला तो मेरा 2 साल का 2:1 बनता है। देखो P का R% की बनूगा, देखो जी P नाल की बन जूगा R% का R बटे परसेंटेज आता 100 मेरा ये बन गया जी। की बन गया जी SI, 2 साल का SI बन गया। हुण अगे भी की लाउंदे सी जिवें इहदे इसे दे आपां की लाउंदे सी R% जी। तो हुण आता है जी इतने ब्याज लगू, कितना लगू जी गुना R%। R की जगह आप लिखता जी 100,
ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ। ठीक है, डिफरेंस दे इक्वल है जी, तो डिफरेंस दे इक्वल की हो गया जी, P कॉमन निकल गई R बटे 100 दा स्क्वायर। फार्मूला बन गया अपन P R स्क्वायर अपॉन 100 दा स्क्वायर। हुन जद इस तरीके नाल कढ लो किवें जी, 10 डिफरेंस दिता जी, प्रिंसीपल अमाउंट अपन ने फाइंड करनी है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ਤੁਹਾਡਾ 4 है जी अपॉन 100, पावर कितनी है 4 दे टेबल ते 1 ते 25, 10 इक्वल टू P इंटू 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 125 ਦਾ ਜੀ, ठीक है 625। ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਹੋ ਗਿਆ 10 into 625 upon 1 ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 6250 ਰੁਪਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, डिफरेंस अपॉन प्रिंसीपल अमाउंट, डिफरेंस अपॉन प्रिंसीपल अमाउंट कादे इक्वल हुंदा जी R अपॉन 100 ਜਾਂ R परसेंट, ਜਾਂ ਲਾ ਦੋ जी R परसेंट ਦਾ R परसेंट। ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ डिफरेंस ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ 10 ਹੈ, प्रिंसीपल ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ प्रिंसीपल ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, R ਦਾ R परसेंट, R ਦਾ R परसेंट, R ਦਾ R परसेंट। आर कितनी है ये देखो 4% का 4% इंटू 4 बटे 100 वही बनूंगा जी सेम, ठीक है। 4 दे टेबल से 25, 4 दे टेबल से 25, ठीक है। 25 इधर आके कितना हो गया जी 625, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, पी इधर जाके बनना मल्टीप्लाई जी। दो तरीके ने जी, तीजा जी जिहड़ा आपां इदों भी ईजी है जी। हुण देखो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੀ 4% ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਿਆ ਦੇਖੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤਾਂ ਓਨਲੀ 100, 4 ਨਾਲ 1.25, ਜਿੰਨਾ ਨੀਚੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਓ। 25 ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਲਾ ਦਿਓ, 2 ਸਾਲ ਨੇ, 625 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ 625 ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲਾਉਣਾ 625 ਤੇ ਜੀ 4%। 625 ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ 4% ਜੀ, 625 ਗੁਣਾ 4%। ਦੇਖੋ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ 25 ਤੇ 25 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ 25, ਤਾਂ 2:1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ, 25 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ 25 ਦਾ 4% ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ, 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 100 ਘਟ ਗਿਆ, 25 ਤੇ 25 1 ਹੁਣ ਦੇਖੋ डिफरेंस ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ 1 डिफरेंस ਹੈ ਜੀ, 1 डिफरेंस ਹੈ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਆਪਣਾ डिफरेंस ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10। अब 1 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ डिफरेंस ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਵੇ 10 ਨਾਲ ਜੀ, ਹਾਂ 625 ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ 10 ਨਾਲ, ਤਾਂ 850। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਆਫ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 100 ਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ ਜੀ 1/5। ਜਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੀਚੇ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਊਬ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 25 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 625 ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ 4% ਜਿੰਨੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 625 ਦਾ 4% 25 ਆ ਗਿਆ, 25 ਦਾ 4% 1 ਆ ਗਿਆ, 2:1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 1, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10, ਤਾਂ 1 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 625 ਵਾਂਗ 1 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ डिफरेंस ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ 625 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 850 ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਜੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਸਮ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਸੇਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਮਾ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ 10 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 10% ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 10% ਕਰ ਲਓ ਜੀ, 2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 3 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 1.5 ਸਿੱਖ ਲਓ ਜੀ,
दो चीज़ां इकट्ठियां सीखांगे। 1.5 साल आ गया जी, ते आ गया जी 183 जी। हुण इह नवीं चीज़ की आ गई, सम ऑफ मनी पता करनी है जी, ठीक है जी। व्हाट इज द सम ऑफ मनी इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ, ठीक है जी, हाफ ही है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀ ਆਪਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10% ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਹਾਫ ਕਰਤਾ 5% ਆ ਗਈ, ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ 3.2 ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ 3, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਰਮਸ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੂਗੀ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟ। ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੀ 10% ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ 5% ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟਰਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ 3 ਵਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ 5 ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ 5.10 ਕੱਢ ਕੇ 1/20 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 1/20 20 ਦੀ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰਮ ਦਾ 3 ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਊਬ ਕਰ ਦਿਓ 8000 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ 8000 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਜੀ 5%। 8000 ਦਾ 5% ਦੇਖੋ 3 ਲਈ 3 ਬਣਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਜੀ, 8000 ਦਾ 5% ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 400। 8000 ਦਾ 5% ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 400। 400 ਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 5% ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 20। ਅੱਗੇ 20 ਦਾ ਜੀ 5%, 20 ਦਾ ਦੇਖੋ 5% 1 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। डिफरेंस ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ 20 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕਰਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ 3 60 + 1 61 ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਜੀ 183। ਇਹਦਾ 3 ਟਾਈਮਸ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ 3 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜੂ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 24 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 3:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਖਤੀ ਜੀ 5/100 ਸੀ, ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ 1/20 ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ 20 ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤਾ, ਕਿਊਬ ਕਰਤਾ, 3 ਟਰਮਸ ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰਤਾ। 8000 ਆ ਗਿਆ, 8000 ਦਾ 5% ਕੱਟ ਲਿਆ ਜੀ। 400 ਆ ਗਿਆ, 400 ਦਾ 5%, 20 ਦਾ 5% ਦੇਖੀ 3:3 ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 3:3 ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 61 ਆ ਗਿਆ ਡਿਫਰੈਂਸ, 61 ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੀ ਕਿੰਨਾ 183, ਤਾਂ ਇਹਦਾ 3 ਟਾਈਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ 8000, ਤਾਂ 8000 ਦਾ ਵੀ 3 ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 24000। ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਚ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ 8000 ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਆਪਾਂ 8000 ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਫਸਟ ਈਅਰ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਤੇ ਥਰਡ ਈਅਰ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ 5 ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 400, 5, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦਾ 400, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ 5% ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ 5% ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ 400 ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ 5% 20 ਜੀ, ਇਹਦਾ 5% 20, ਇਹਦਾ 5% 1। ਆਦਾ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ 20 40 60 1 60 ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ 183 ਹੈ ਜੀ, 3 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ 24000 ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਕੱਢਣੇ ਸਿਖਾਏ ਨੇ ਵੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ, ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ। देखो the difference between the compound and simple interest on an amount of rupees 18,000 in 2 years was rupees 405. What was
was the rate of what was the rate of interest percentage per annum। ठीक ਹੁਣ ਦੇਖ ਇਹਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ डिफरेंस किन्ने देता जी अपन 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ, ठीक है 9 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਲਈ 9 4 5 9 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 2000 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ 45 ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 9 ਤੇ ਇਹ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 4 ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਵੀ 100 ਬਣਾ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ 100 ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ जेकर 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਤਾਂ 9.4 ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ 9/4 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ 100 ਮੰਨ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ 100 ਦਾ r% ਹਟਾ ਕੇ 100 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ r ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ r% ਜੀ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੇਮ r ਆ ਗਈ, पर इते ही हुण r दा r% ਕੱਢਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ r ਦਾ r% ਜੀ। ठीक है जी, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ r ਦਾ r ਦਾ ਜੀ r% ਕਦੋਂ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 100 ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 100 ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ r ਦਾ r%। 100 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 9/4 ਤਾਂ 9/4 ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ r ਦਾ r% ਜੀ। ठीक है 9/4 r ਮਲਟੀਪਲਾਈ परसेंटेज ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ 100 ਨਾਲ 100 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 9/4 ਗੁਣਾ r ਸਕੁਅਰ ਗੁਣਾ r ਸਕੁਅਰ बटे 100 r ਸਕੁਅਰ बटे 100। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰ, ਇੱਧਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ √9/4 ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ r ਸਕੁਅਰ बटे 100। 9 ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 3 4 ਦਾ 2 r ਸਕੁਅਰ ਦਾ r ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 10। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 10 into 3 upon क्रॉस मल्टीप्लाई 2r हो गया जी, 2 इधर आके कादा हो गया जी डिवाइड दा r कितनी आ गई थोड़ी 15% आ गई क्योंकि अपने 100 पहले लाया सी तो r कितनी आ गई थोड़ी जी 15%। दोबारा देख लो जी पहला जी प्रिंसीपल अमाउंट 100 च कन्वर्ट कर लिया ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ 100 ਮਗਰ 9 ਰੁਪਏ 4 9.4 ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੀ ਜੀ 100 ਹੈ 100 ਦਾ ਦੇਖੋ r% ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਤਾਂ r ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ r ਆ ਗਿਆ r ਦਾ r%। ਜੇ ਉਹਨੇ r% ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ r ਦਾ r/100 r ਮਲਟੀਪਲਾਈ r/100 ਠੀਕ ਹੋਗੀ। ਆ 100 ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਾਉਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ 100 ਦਾ ਆਈ ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ 100 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 9.4 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ r ਨੂੰ r ਨਾਲ r ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰ ਲਿਆ 9 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 3 4 ਦਾ 2 r ਸਕੁਅਰ ਦਾ r 100 ਦਾ 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करना 10 ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣੇਗਾ 30 ਇਧਰ 2 ਦਾ 2 ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਰਹੇਗਾ r ਕਾਦੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 15%। ਇੱਕ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ 2 ਵਾਲੇ ਤੇ 3 ਵਾਲੇ ਲਈ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਉਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ r ਦਾ r% ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ 100 ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨੀਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ r% ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ p r/100 ਹਟਾਤਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 2:1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ r% ਫੇਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਹੈ ਵੀ 1000 ਦਾ 10% ਲੈਣੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ 10% 100 ਦਾ 10% ਕੀ ਆਏਗਾ 10 ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਆ ਚੱਕ ਸੇਮ ਲਿਖ ਤਾਂ r% ਲਾਤਾ
ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਪੀ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ 100 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਦੇ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਪੀ ਆਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ 100 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਾਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ डायरेक्ट फार्मूला बन गया डिफरेंस क्या है जी p इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर p इधर जाके डिवाइड कर दो d अपॉन p का दे r अपॉन 100 का स्क्वायर ਹੁਣ देखो d ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 405 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 18000 ਹੈ ਜੀ r अपॉन 100 ਦਾ स्क्वायर ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕੱਟ ਲਓ ਜੀ 405 9 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਗਏ ਇਹ 3 9 चौकी 36 पांच पड़ता कट गया जी 2 ये 5 टेबल से कट गया 9 तो ये 5 टेबल से कट गया जी 400 अपना की है 9 बटे 400 का दे जी रेट आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर कर लिए अपन 2 दी 4 जीरो इन इधर मल्टीप्लाई करता 9 गुणा 4 जी बटे 400 जी का दे जी आर परसेंट दे जीरो नाल जीरो कट गया देखो 2 जीरो नाल 2 जीरो कट गए कितना बन गया थोड़ा जी 900 बटे 4 जी आदे आर स्क्वायर दे ता आर स्क्वायर खत्म हो स्क्वायर रूट करता जी इधर 900 बटे 4 इधर कितना बन थोड़ा आर रह गए 900 का देखो 30 जी 4 का स्क्वायर रूट 2 आर आर वही 15% ठीक है जेड़ा भी तुहानू फार्मूला सही लगूगा जी उहदे नाल कर ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸਰੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 1500 ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 30720 30720 ਹੁਣ ਜੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੰਘ ਜਾਊਗੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖੋ p ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3:3:1 p ਦਾ r ਦੇਖੋ ਜੀ p ਗੁਣਾ r ਬਟੇ 100 ਬਣ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਇਸੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ pr ਬਟੇ 100 ਦਾ r% ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ pr ਬਟੇ 100 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਦੇਖੋ r% ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਜੀ r% ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ p ਇਹਦਾ ਰਹੀ ਗਿਆ ਜੀ r/100 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ r/100 ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਵੀ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ 3pr/100 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ 3 ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ठीक है चाहे रहे 3 ਨਾਲ p ਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣ ਗਈ ਦੇਖੋ p r/100 ਦੀ q ਬਣ ਗਈ 2 ਆ ਸੀ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਜੀ k 100 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ q ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ 3 ਸਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ p r/100 ਦਾ ਸਕੁਅਰ कौन कट लो तो की रहेगा देखो ये 3 बच गया गल ये p बार चलेगी स्क्वायर बार चलेगा r/100 ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ 1500 ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ 30720 ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ r ਕੱਢਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ r ਬਟੇ 100 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇੱਧਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੋ 300 ਪਲੱਸ r ਬਟੇ 100 ਦਾ ਸਕੁਅਰ इधर जाके चलो डिवाइड का भी कर लांगे अपन 30720 इधर की बन गया थोड़ा जी हुण r का स्क्वायर अपॉन 300 प्लस r अपॉन उत्थे पेपर के अकॉर्डिंग आपां नूं ना 1 मिनट सम करने कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग जाऊगी जिन्होंने आप अगे मल्टीप्लाई करांगे फिर ठीक है बन जूगा जी 300 r का स्क्वायर प्लस r दे क्यूब ठीक है तो आपां इहनूं इस तरीके नाल नहीं करना जी क्योंकि इत्थे अपना टाइम बहुत ले जू ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ 10% ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ
30,720 है जी। ये 10% ला लो, पहले साल का कितना आ गया ना, दूजे साल का उन्होंने प्लस करके देख लो भी जिहदा 1500 आंसर आउंदा होया आपां ओह पुट कर दांगे सब तो बेस्ट वे। नहीं ये देखो जी आपां की करना है जी, सिंपल आर नूं आपां 1/x इंटू 100 मान लो, आर परसेंटेज नूं की मान लो जी 1/x मान लो, आर परसेंट 1/x मान लो इंटू 100 मैं परसेंटेज लगाया जो हुण इत्थे देखो आप वैल्यू पुट कर ली जी, इत्थे आप वैल्यू पी तो इधर ही आ गई, काहदी होगी डिवाइड दी आपां जी कर लिया 1/x पुट कर लिया किनू आर, देखो पी तो इधर ही चली गई आर की सी 1/ देखो की बन गई 100/x बन गई ना 100 देखो 100 तो ऊपर रह गया आर दा, x कित्थे आ गया नीचे, x कित्थे आ गया नीचे इंटू 100 स्क्वायर सी गई स्क्वायर ला 3 प्लस आर की जगह पे आ गया जी देखो 100x इंटू 100 100 का 100 100 का 100 देखो इसकी जगह 1/x का स्क्वायर 3/1/x की बन गया देखो 1/x 1 का स्क्वायर 1x का स्क्वायर x ये बन गया देखो 3x प्लस 1/x 1 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ x ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕਰੇ x ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ d/p ਕਾ ਦੇ ਇਕਲਾ ਗਿਆ ਜੀ 3x 1/x x ਦੀ ਕਿਊਬ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ डिफरेंस हम दिता जी, हुण वैल्यू पुट कर लो कितनी है जी 1500, ये दिता जी 30,720 कादे जी 3x प्लस 1x दी क्यूब, जीरो नाल देखो जीरो कैंसल आउट हो गई, ठीक है। इनू कट के देख लो जी होर कटदा जी, देखो ये 2 दे टेबल ते कट गया जी 75, ये 2 दे टेबल ते कट गया 15 ते 72 दा आ गया जी अपना 36, ठीक है। ये 3 दे टेबल ते कट गए जी के 25 ते ये 3 दे टेबल ते कट गया देखो जी 5 ते 15 अपने क्या गया 25/512 आदि जी 3x प्लस 1x दी। हुण देखो जी आपां इत्थे बस थोड़ा जिहा दिमाग ला के देखना है भी x दी क्यूब है तां इहनूं मैं की लिख सकदा, देखो जी 512 ਨੂੰ 8 दी क्यूब 3x है तां जे x मींस मैं 8 लेता है तो 3 into 8 plus 1 3x plus 1 x दी 3 दे देखो x दी 3 8 दी 3 ठीक है 512 बनता है 8 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ 24 plus 1 25 बनता है मींस ये तो सैटिस्फाई हो गया। x अपने को की आ गई 8 पर x 8 आई है जी, परसेंटेज नहीं है जी, x 8 आ गई जी तो आप की कराएंगे जी देखो r परसेंटेज का इक्वल मनी से आप 1/x into 100 तो x दी वैल्यू है ना 1/8 into 100 8 देखो जी 4 दे टेबल ते 2 ते ए कट गया जी 25 ਦਾ ਆਫ ਹੁੰਦਾ 12.5% जे ऐ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਮਿਕਸ ਅਪ ਚ ਹੋਈ ਤਾਂ 2 12 plus 1% ਆਨਸਰ, ਠੀਕ। ਸਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ a 10% ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ b 12.5 ਇਟਾ ਜਾਂ ਐ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 12.1/2 ਠੀਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 10% ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ 10% 3:3 ਨਾਲ ਇਹਦਾ 10% ਕੱਢਿਆ ਦੇਖੋ 3072 ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। 3072 ਦਾ 10% ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 307 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, 3 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0.6 ਬਣਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ 1500 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਉਵੇਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਲਾਤਾ ਜੀ 1 0 ਲਾਤੀ परसेंटेज या 2 ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਦੇਖੋ 12 ਨੂੰ 24 ਦੇ 25/2 ਗੁਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ परसेंटेज ਦਾ 100, 25 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 400 ਇਹ 25 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 5 ਤੇ ਇਹ 25 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 4 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਇਸ 40 ਤੇ ਇਹ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 1/8 ਬਣ ਗਈ ਟੋਟਲ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ 1/8 ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ 1/8 ਕੱਢਿਆ ਜੀ 3:1 ਤੇ 8 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 30 ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ 30 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 24 3 ਦੇ 8 30 24 6 ਵੱਜ ਗਿਆ 60 8 ਵਾਲੀ 64 3 ਵੱਜ ਗਿਆ 32 8 ਚੌਕੇ 32 0 ਦੀ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਗਾਹਾਂ ਇਹਦਾ 1/8 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 38 ਹੈ ਜੀ 38 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਚੌਕੇ 32 6 ਵੱਜ ਗਿਆ 64 8 ਵਾਲੀ 64 0 ਦੀ 0 ਇਹਦਾ 1/8 ਜੀ। 8 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 48 ਆਉਂਦਾ 6 ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਹੁੰਦਾ
0 8 24 2 4 3 12 2 14 ठीक है 60 रुपया कंपाउंड इंटरस्ट होंगे जी 1500 आ गया तो सैटिस्फाई करता तो इस तरीके नाल भी तुसीं कर सकते हो ये करना ठीक है जी ਹੁਣ अपना रह गया सी टाइम ਕੱਢਣਾ सीखना जी ਆਪਾਂ सीखते हैं थर्टी थाउजेंड at 7% per annual is rupees 4,347 the period in years each पूरे सुनो ऑप्शन ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹ ਚ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ 30000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ 30000 ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਇਹ ਪਲੱਸ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਮੀਨਸ 34,347 ਰੁਪਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਿਆ ਜੀ 10000 ਤੇ ਇਹਨੂੰ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਿਆ ਜੀ 1 ਬਚ ਗਈ 3 13 ਬਣ ਗਿਆ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 4 ਤੇ 1 ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ 14 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਤੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ 2 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 9 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਚ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ 7/100 ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਤੁਹਾਡੀ 107 ਬਣ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 100 ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 4 ਜ਼ੀਰੋ ਬਣੀਆਂ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੇ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 49 4 ਕਰ 7 ਦੂਣੀ 14 14 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਕਰ 140 140 ਦੀ 44 14 ਕਰ 10 ਦਾ ਜੀ 100 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 100 ਦੇ 100 ਨਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਜੇ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿਊਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 30000 ਦਾ ਜੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ 7 ਮੀਨ 7% ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟ ਗਈਆਂ 300 ਰਹਿ ਗਿਆ 300 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਕਰ 2100 ਫਸਟ ਈਅਰ ਲਈ ਆ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 4347 ਮੀਨਸ ਕੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਢ ਲਓ 7% ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੀ ਤਾਂ 2100 ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲੱਗਣਾ 7% 2 ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟ ਕੇ 21 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਕਰਿਆ 7 7 ਨੂੰ 14 ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ 4200 ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 7434 ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਜਿਉਰੀ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਦਾ ਕੱਢ ਲਾਂਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ सेवन सम है जी अपना हाउ many years will a sum of rupee 800 at 10% per annum compound half yearly becomes 926.1 G देखो जी हम ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਮੈਨੂੰ 8000 ਦੇਤਾ ਜੀ 800 ਸੌਰੀ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਣ ਗਈ
ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੇਟ 10%। ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢੀਏ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਂ ਆਪਾਂ 900 800 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, 126 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਬਣੇ ਜੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੀ 800 ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ 800 ਦਾ ਕੀ ਕੱਢ ਲਿਆ 10% ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, ਹਾਫ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਰੇਟ ਆਫ 5 ਇਹਦੇ 5% ਲਾਵਾਂ। 800 ਦਾ 10% ਬਣਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ 80 ਦਾ 5% ਬਣ ਗਿਆ 4। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਲਈ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਲਈ ਫਿਰ 40 ਬਣ ਗਿਆ। 40 ਦਾ 5% ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, 40 ਦਾ 5% ਦੇਖੋ ਜੀ, 40 ਦਾ 5% ਬਣ ਗਿਆ, 10% 4 ਬਣਦਾ, ਦੇਖੋ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਗਈ, 5 ਟੇਬਲ ਤੇ 2 ਤਾਂ 2 ਬਣ ਗਿਆ। 80 ਦੇ 82 ਬਣੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, 40 ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ 40 ਤੇ 2, ਇਹਦੇ 40 ਤੇ 2, ਇਹਦੇ 2 ਤੇ 2 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ, 5%। 10 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 10, 1/10 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 0.10 ਜੀ। 40 80 120 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, 2 4 6 6.10 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, 126 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ 126 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ 3 ਟਰਮਾਂ ਚ, ਹੁਣ ਆਨਸਰ 3 ਟਰਮਾਂ ਚ ਆਇਆ ਜੀ, 3 ਟਰਮਾਂ ਆਈਆਂ। ਵਿਆਜ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਵਾਰ ਜੀ, ਤਾਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ, ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। 1.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਕੱਢੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਈਏ ਨਾ, ਵੀ ਚਲੋ 5% ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 5% ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ 40 ਬਣਦਾ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ 80 ਰੁਪਏ, ਸੌਰੀ 82 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ 82 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਮੀਨਸ 2.5% ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ 42 ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ 42 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੀ 1/2, ਜੇ 1.5 ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ 81 ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 1/3 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ 1/4 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕਸ।